феҳрасти мавзӯи имрӯз 7 октябр аз ин қарор аст. созмонҳои мудофиаи ҳуқуқи башар аз ҳукумати Беларус хостанд ки рӯзноманигори мустақил ва фаъоли сиёсии тоҷик Фарҳод Одинаевро ба Тоҷикистон истирдод накунанд. баҳси манзили зист дар Тоҷикистон беш аз пеш меафзояд ва гоҳо дар додгоҳ ҳам ҳалли худро пайдо намекунад. барои ман кифоя аст ки як сехонагӣ аз амин ин ҳами атрофе ки зиндагӣ мекунам аз аминҷа ба ман таъмин кунам. аз минбари масҷид ба пойгоҳи интернет дар Тоҷикистон мехоҳанд имомхатибонро дар шабакаҳои иҷтимоӣ фаъол кунанд. баъзе ходимони дин ҳастанд ки истифодаи ҳамин чизҳоро хуб намекунанд. ва мо шурӯъ мекунем аз як хабари фаврӣ. ду хабарнигори Радиои Озодӣ рӯзи 7 октябр дар шаҳри Душанбе ба шӯъбаи пулис бурда шуданд. Тахмина Ҳакимова ва Афсона Акобиршоева шоҳиди ҳодисае буданд ва онро ба навор мегирифтанд. феълан ҳар ду ин нафар дар шӯъбаи пулисанд. тафсилоти бештари ин ҳодиса дар даст нест. Афсона Акобиршоева хабарнигор ва Тахмина Ҳакимова наворбардори Радиои Озодӣ мебошанд. 11 созмони мудофиаи ҳуқуқи башар аз ҳукумати Беларус хостанд Фарҳод Одинаевро ба Тоҷикистон истирдод накунад. ин созмонҳо мегӯянд дар ғайри сурат рӯзноманигори мустақил ва фаъоли сиёсии тоҷикро дар ватан хатари шиканҷа ва бадрафторӣ таҳдид мекунад. дар изҳороти ин созмонҳо омадааст ҳукумати Тоҷикистон ба таври маъмул бо истифода аз иттиҳомот бо ангезаҳои сиёсӣ дар берун аз марзҳо мухолифони худро таҳдид ва боздошт мекунад. мо аз номи созмони ҳомии ҳуқуқ бо номи Весна ба тақозои дигар созмонҳои ҳомии ҳуқуқ ҳамроҳ шуда аз мақомоти Беларус талаб мекунем Одинаевро истирдод накунанд, зеро дар Тоҷикистон ӯ шояд ба хотири фаъолияти қонунии оппозитсионияш мавриди шиканҷаву азият қарор гирад. Фарҳод Одинаев рӯзи 25 сентябр дар сарҳади Литва ва Беларус боздошт шуд. мақомоти Тоҷикистон қаблан Одинаевро ба иштироку сармоягузорӣ ва таблиғи фаъолияти ифротгароӣ муттаҳам карда буданд. боздошти Фарҳод Одинаев дар Беларус дар ҳоле аст ки соли гузашта бо талошҳои ҳомиёни ҳуқуқ футболбози собиқи тими Хайри Ваҳдат Парвиз Турсунов баъди боздошти чандмоҳа дар Беларус раҳо шуд. Турсуновро дар Тоҷикистон ба ифротгароӣ муттаҳам мекарданд. мақомоти ҷумҳурии Беларус ӯро озод карда ба Украина бозпас фиристоданд. зимнан охири ҳафтаи гузашта навори Мустафо Ҳаётов, як узви гурӯҳи 24 аз Душанбе дар шабакаҳои иҷтимоӣ нашр шуд. ӯ рӯзи 25 сентябр аз Полша ба Тоҷикистон ихроҷ гашт. қабл аз ин Ҳаётов 11 рӯз дар як бошгоҳи паноҳандагон дар Полша гуруснанишинӣ кард то ин ки ба Тоҷикистон истирдод нашавад. аммо Мустафо Ҳаётов дар паёми видеоии худ ки беш аз 2 дақиқа аст мегӯяд ӯро дар Тоҷикистон афв карданд ва ҳоло озод мебошад. маълум нест навор дар чӣ шароит сабт шудааст. мухолифон бар инанд ки чунин наворҳо зери назари мақомот таҳия мегарданд. رو می‌ریم با موضوع دیگر. بحث منزل زیست در تاجیکستان بیش از پیش می‌افزاید. گاه این بحث‌ها در دادگاه هم حل خود را پیدا نمی‌کند و ساکنان آواره و سرگردان در کوچه می‌مانند. هر روز دست کم یک نفر به رادیوی آزادی محض با همین مشکل مراجعت می‌کند و فعلا 10 نسخه عریضه شهروندان در دست همکاران ما موجود است. سرویناز روح‌الله و امرالدین اولیموف در مثال چند چنین دعواها این موضوع را تحقیق نمودند. баҳси манзили зист дар Тоҷикистон аз мавзӯъҳои доғ аст ва ҳар рӯз додгоҳҳои Тоҷикистон даҳо парвандаи марбут ба манзилро баррасӣ мекунанд. Агар баҳс бар сари манзили зист дар гузашта миёни хешовандон ва корхонаву ашхоси алоҳида сар мезад, ҳоло тахриби бинои манзилҳои зист барои сохтмони биноҳои баландошона ки бар асоси нақшаи кулли шаҳри Душанбе ё геймплан сурат мегирад, ин баҳсҳоро дар додгоҳҳои пойтахт ба маротиб бештар кардааст. масъуд собиров сокини кӯчаи мирзо турсунзодаи пойтахтро дар ҳолати хатарнок қарор гирифтани девори ҳавлияш ки метавонад ҳар лаҳза фурӯ равад нигарон кардааст. мегӯяд мақомот бе созишу ризоият ва пардохти ҷуброни баробар талоши вайрон кардани манзилашро доранд. дар ҷои хонаи ӯ ширкати ғайрусимент бояд мактаб созад. тибқи шиносномаи техникии хона 4 хонаам аз 4 ҳуҷра иборат аст. ҳамаш қонунӣ аст. برای من کفایه است که یک سه‌خانگی از همین این همین اطرافی که زندگی میکنم از اینجا با من تامین کنند بیان خونه را بگیرند.
як пажӯҳиши тозаи маркази мустақили ҳимояи ҳуқуқи инсон нишон додааст ки дар бештари маврид додгоҳҳо қарори худро ҳангоми баррасии парвандаҳои марбут ба манзил ё кӯчонидани маҷбурии сокинон ба фоидаи давлат содир карданд. айни ҳол масалан бо пункти рақами 2 ҳатман қайд карда мешавад ки то ҳуқуқи шаҳрванд риоя нагардад сохтмончӣ ё ин ки пудратчӣ ҳуқуқ надорад манзила бартараф кунад. тахриби манзили сокинон барои бунёди биноҳои баландошёна дар пойтахт аз сӯи ширкату мақомоти маҳаллӣ дар ҳолест ки бархеи дигар мегӯянд ҳатто афроди алоҳида талоши аз худ кардани манзили зисти онҳоро доранд. омадан айнун берустан на омадан гуфтан ки моро ма намояндаи ҳамон чизем мо омадем ки ҳаминҷара рухсати ҳамон кас кардем чапа менем ҷара ман омадам ки ин ки занак уже чиз шудаи касалиш кабидааст. بعد من در خانه در کنی که من برای زنک خیستم بالینسا رفتم اومدم که اوجه آشخانه اینجا چپاگریان چیز نمیکند. با گذشت یک سال هنوز بحث منزل میانی بابا کلانوف و همسایه‌اش در دادگاه حل نشده است. مثل بحث این همصحبتی ما دادگاه‌های کشور نه همیشه بحث‌های منزل را به فایده ساکنان حل میکنند و آنها ناچار در رسانه‌ها را میکوبند. هر روز دستی کم به رادیوی آزادی یک نفر با مشکل بحث منزل می آید و هنوز دسته نامه ها را اینجا می گذارد. از جمله دادخواهی عمرعلی سعیدوف ساکن شهر دوشنبه که 13 سال باز بحث منزل دارد و از همسر برادرش ادعا دارد که منزل را باز پس گرداند. یک نمونه دیگر هم بحث یک ساکن پایتخت با نام عبادالله است که دعواش با کارخانه نساجی تاجیکستان در دادگاه بررسی می شود و این ساکن می گوید که خانه را بر اساس شرطنامه گرفته بود و حالا بر اساس یک قرار دادگاه از منزل بیرون شده است. همچنین میان این همه شکایت ها منزلی که همچون میراث کودکان است دیده می شود. تشکر از همکارانمان سروینوزی روح‌الله و امردین اولموف. خاطر نشان میکنم که شکل کامل این گزارش در سامانه رادیو آزادی و صفحه های ما در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی دسترس است. روز 6 اکتبر وزارت امور داخلی ایراق خبر داد که در اعتراض‌های دسته‌جمعی یک هفته اخیر کمش 104 کس کشته شدند. سخنگوی وزارت سعد معن اضافه کرد که در اعتراض‌های خشونتبار بیش از 1200 افسر امنیتی جراحت برداشتند. به قول نامبرده اثنای مقاومت با اعتراضگران 8 افسر امنیتی به هلاکت رسیده، 51 بینای حکومتی و 8 قرارگاه حزب‌های سیاسی آتش زده شدند. اعتراض‌های 1 اکتبر با تشبث عراقی‌های جوان آغاز یافت. گرد آمدگان جای کار، بهبود خدمات دولتی و مبارزه با فساد در این کشور سرشاری از ذخیره‌های نفت را در میان گذاشتند. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. چرا در سالهای 90 در تاجیکستان جنگ شهروندی سر زد و چگونه پس از 5 سال جنگ صلح به دست آمد؟ خوانندگان مکتب‌های میانه در تاجیکستان اکنون به این سوال از کتابی درسی تاریخ خود میتوانند معلومات بگیرند، اما چگونه؟ مورخانی که با محتوای کتابی درسی تاریخ مکتب‌های میانه آشنا شدند میگویند تاریخ سالهای 90 در این کتاب یک جانبه بررسی شده است. همکارم عبدالله اشورов با محتوای این کتاب آشنا شد و با دانشمندان تاریخ آن را در میان گذاشت و حالا با ما در استودیو است. عبدالله سلام و نخست بگو که کتابی تاریخ که خوانندگان در مکتب‌های تاجیکستان از روی آن درس میخوانند چی نکاتی دارد که بحث برانگیز شد؟ سلام شهلا. تفسیر تاریخ نوترین تاجیکستان با کتاب‌های تعلیمی مکتب‌های میانه به تازگی را یافت. تا کنون کتاب‌های درسی فنی تاریخ تا سال 1990 خاتمه می‌یافت و تاریخ نگاران اکثرا میگفتند برای ارزیابی منصفانه تاریخ نوین گذشته سالها ضرور است. مؤلفان کتاب درسی تاریخ خلق تاجیک برای صنف‌های 11 راحت نبی و فایزی ذکریوف برای مثال در شرح سبب‌های آغاز جنگ شهروندی در تاجیکستان نوشتند در جمهوری سال تا سال به نام مادران ملت، پدران ملت راه ارتجاعی را پیش گرفته زیر شعار برای فرهنگ اجدادی تمایل ایران پرستی و ملتگرایی را اوج گرانده پایه‌های ساختار سیاسی جمهوری را طرف سست می‌گرداندند. پاشخوری اتحاد شوروی، شکست حزب کمونیست و حزب‌های نو، تأسیس حزب اسلامی و دموکراتی را نیز مؤلفان از عاملان سر زدن جنگ شهروندی تاجیکستان نام بر کردند. خب عبدالله، ارادی مورخان از این کتاب در چیست؟ شهلا لقمان بایمتوف مورخ تاجیکی با متن این کتاب آشنا شد میگوید تاریخ نوین تاجیکستان در این کتاب بی‌غرضانه تصویر نشده است و جا جا مؤلفان به خود اجازه دادند که گروه و حزب و حرکت‌های علاهیده را در بوقوع پیوستن
این و یا آن حادثه گناهکار سازند، حالانکه به گفته بایمتوف تاریخنگار قاضی نیست. از عیبدار کردن اشخاص و یا حزب و گروه ها باید بپرهیزد و تنها با بیان فکت و دلیل ها روشن کردن روندهای تاریخی و نتیجه های آن اکتفا کند. در همین حال مسئولان وزارت علم و معارف تاجیکستان میگویند قبل از آن که این کتاب درسی به دست چاپ سپرده شود در پژوهشگاه ها محاکمه می شود و با نظرداشت فکر و اندیشه های عالمان تهیه شده است. با این وجود مسئولان این وزارت میگویند منعقدان می توانند اندیشه های خود را در شکل خطی به عنوان وزارت ارسال کنند و اگر ایرادهای آنها از جانب دانشمندان دیگر پذیرفته شد در نشرهای منبعه کتاب آن می تواند وارد کرده شود. فرمایش تشکر عبدالله برای صحبت. مقامات انتظامی توجیکستان چند سال به این طرف پیوسته تاکید میکنند که اینترنت همچون وسیله جلب جوانان به گروه‌های تروریستی و افراطی استفاده میشود. تا به حال به حساب مقامات اکثریت گمراه شده های توجیک محض با استفاده از شبکه‌های اجتماعی به افراطی ها پیوستند. در حالی که این گروه‌های خطرزا به طور فراوان از امکانات تور جهانی کار میبرند، روحانیان توجیک حتی صحیفه خود را در شبکه‌های اجتماعی ندارند. برای تغییر وضعیت یک سازمان غربی و کمیته دین دست به کار شدند. گزارشی نستایش وریم را در این باره با هم میبینیم. برای امام خطیبان مساجد تاجیکستان از خود کردن روندهای معاصر آسان نیست. بیشتر آنها میگویند بنابر سالخوردگی از تلفن‌های ساده موبیلی استفاده میکنند و کاربری در اینترنت را بیشتر به یاوران جوانشان واگذار میکنند. برخی از روحانیان خبر ندارند که در شبکه‌های اجتماعی بحث دین و مذهب زیاد است. حالا آنکه شبکه‌های اجتماعی امکان می‌دهد پیام آنها به مردم بیشتری برسد. شاید بعضی آنها از جهت مشغولیت زیاد داشتند. بعضی ها شاید طریق نوشتن کتاب یا که دیگر راه‌های تبلیغی که تا این زمان عادت کردن و این چیز یک بگیم واسطه‌های نو هستند. شاید از روی بعضی خادمان دین هستند که استفاده این چیزها را خوب نمی‌کنند. تجربه آموزی شبکه‌های اجتماعی یک روزه است. تشبثکاران طرح میگویند در این مدت همه نازکی‌ها را بر روحانیان فهماندن امکان ندارد. اما مهم این است که امام خطیبان با فضای شبکه‌های اجتماعی آگاه باشند و با کاربران مکالمه راه اندازی کنند. ما با آنها طرز سنجشی به تفصیل دلیل ها را می آموزانیم. همزمان نشان می دهیم که در کدام پیام رسان ها کدام گروهی جوانان هستند و به سوال ها آنها چگونه جواب دادن لازم است. ما اینچنین درباره طرز صحبت با کسانی که احتمالاً افراطگرا شده اند معلومات می دهیم. وظیفه امام خطیبان مقاومت به ترغیبات افراطگرایی نخواهد بود. کارشناسان میگویند از یک طرف آنها با هزارها واعظان افراطگرا امکان رقابت را ندارند. از سوی دیگر سطح دانششان بیرون از موضوعهای اسلامی برای راه اندازی بحث‌ها در شبکه‌های اجتماعی کافی نیست. من فکر نمی کنم که آموزش های یک و یا دو روزه چنین ملکه را در روحانیان رشد بدهد، زیرا میزان دانشمندی آنها تا اندازه کلاسیکی است و آنها از روی جهانبینی و اقتداری که دارند نمی توانند در شبکه‌های اجتماعی فعال باشند. با توجه به این در گمان است که در آینده نزدیک آنها مواد را به تب برسانند که در شبکه‌های اجتماعی طلبگار زیاد داشته باشد. کمیته دینی تاجیکستان و انستیتوت انعکاس جنگ و صلح بریتانیا که از سازمان دهندگان درس‌های آموزشی هستند میگویند حتی اگر روحانیان صحیفه‌های خود را باز کرده و بعضاً موعظه‌هایشان را نشر نمایند دستاورد خوبی خواهد بود. طبق نقشه سال آینده در تاجیکستان به امام خطیبان طرز استفاده تلفن‌های هوشمند و دیگر فناوری‌های معاصر آموزانیده می‌شود. مومن احمدی گزارش میداد. ضمناً گزارش مذکور در اساس ثبت نوارهای پژوهشگاهی انعکاس جنگ و صلح بریتانیا آماده شده است. ببینندگان عزیز رسیدیم به پایان برنامه. نشر برنامه فردا تقدیمتان می‌گردد. اون وقت از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. گزارش و نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب دسترس خواهد بود. تماشای نوید بامدادی را صبح فردا فراموش نسازید. ساعت 7 با وقت پراگ. تا فردا خدا نگهداری هر یک شما باشد.